సభా ముఖ్య అధ్యక్షులైన బుక్కరాజేంద్రం ఏఈ ప్రతాప్ గారిని సీటును అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. సార్ని అలా బొకేతో కొండా గారిని పైకి రమ్మవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఈనాటి సభకు చీఫ్ గెస్ట్ అయిన ఏడీ గారిని సభ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. వెంకటరాముడు బొకేతో పైకి వచ్చి అందివలసిందిగా కోరుచున్నాం. रहमतुल्लाह रिटायर्ड लाइनमैन के लिए हमारे हजरत दुआ कर रहे हैं. पूरे लोग आमीन से बैठ को दुआ को आमीन करना चाहिए. भाई इस खुशी के मौके पर जो है दुआ हो रही है. सारे ईमान वालों से गुजारिश है कि वो खामोश बैठे रहें और दुआ पर जो है आमीन कहते रहें. ప్రార్థన స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని కోరుచున్నాము. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అల్లాహుమ్మ సల్లి వ సల్లిమ్ వ బారిక్ అలా సయ్యిదినా ముహమ్మద్ వ అలా ఆలిహి వ అస్హాబిహి అజ్మഈన్. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزج جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالد بين وجوههم النار. ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा. ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुदर फरमा. ऐ अल्लाह ख़ासकर ये जो इस मकाम पर जो दुआ हो रही है कि हमारे आली जनाब रहमतुल्लाह साहब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो काम करके रिटायर्ड हुए हैं, ऐ अल्लाह ख़ासकर इनकी ज़िंदगी के अंदर बक़िया ज़िंदगी में नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा. बक़िया ज़िंदगी में राहत और चैन के फ़ैसले फरमा. ज़िंदगी के अंदर अमन व सुकून अता फरमा. ऐ अल्लाह इनके ज़रूरियात को तो अपने फ़ज़ल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरा फरमा. ऐ अल्लाह इनके बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा. ऐ अल्लाह इनके डिपार्टमेंट के तरफ से इनके लिए जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं वह तमाम चीज़ें आसान और सहूलत के साथ पूरे चीज़ें मिलने की नेक तौफ़ीक़ अता फरमा. ऐ अल्लाह इनके जो भी मसले मसाइल हैं तो अपने फ़ज़ल से जो है पूरा और आसान फरमा. ऐ अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए इनके जो है रिटायरमेंट के मौके पर जो है खुशखबरी और मुबारकबादी देने के लिए आए हैं. ऐ अल्लाह इन सब के आने को कबूल फरमा. चाहे वो गैर हो चाहे ईमान वाले, ऐ अल्लाह सभी मिलकर जो है इनके हक़ में मुबारकबादी देने के लिए आए हैं. ऐ अल्लाह आने वालों को भी कबूल फरमा. ऐ अल्लाह आने वाले दोस्त व अहबाब को कबूल फरमा. ऐ अल्लाह इनके डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसरान हैं इन तमाम के आने को भी कबूल फरमा. ऐ अल्लाह रहमतुल्लाह साहब के ज़िंदगी में खैर व बरकतें, आफ़ियतें, रहमतें जो है अल्लाह अता फरमा. ऐ अल्लाह इनके जो भी दिली तमन्नाएँ, दिली ख्वाहिशात हैं उन तमाम को भी तो अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा. ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम को भी तो अपने फ़ज़ल से जो है भरपूर कामयाबी अता फरमा. ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेइंतहा कबूल फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व अस्लिह लना मा काना फासिदा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ప్రేయర్ మొదలవుతుంది. ఇస్మాయిల్ గారు ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदने ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजा आननपद्माकं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भास्महे
एकदन्तमभास्महे। ఈనాటి సభకు ముఖ్య అధ్యక్షతగా వహించిన ఏఈ గారు ఈ సభను ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. సభా వేదిక మీద ఉన్న ఏడీ గారు రఘు సార్ గారికి ఈరోజు పదవీ విరమణ చేసిన అంటే 31/12/2023 పదవీ విరమణ చేసిన రహమతుల్లా గారికి వారి కోసం వచ్చినటువంటి వారి బంధుమిత్రులకి శ్రేయోభిలాషులకి అందరికీ నా నమస్కారము. నేను ఉద్యోగం చేయకముందు రహమతుల్లా గారు నేను చిన్నప్పటి నుంచినే చూసేవాడిని. ఎందుకనగా ఆయన నాది ఒకటే ఊరే, ఒకటే విలేజే. నేను చదువుకునేటప్పటికీ ఆయన విఈడబ్ల్యూగా వర్క్ చేసేవారు. అప్పటి నుంచినే ఆయన అంకిత భావంతో ఉద్యోగానికి అటు వ్యక్తులకు అందరికీ ఎంతో కృతజ్ఞతతో పనిచేసేవాడు. చాలా దగ్గర 36 సంవత్సరాలు ఈ వ్యవస్థలో పనిచేశాడు. 36 సంవత్సరాలు ఎంతో అంకిత భావంతో అటు డిపార్ట్మెంట్కి అటు ప్రజలకి మధ్యవర్తిగా సారథిగా ఉంటూ అటు డిపార్ట్మెంట్కు నష్టం కలిగించింది లేదు, అటు ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది కలిగించింది లేదు. హైయర్ అథారిటీ అన్న కూడా చాలా మంచిగా హైయర్ అథారిటీ కూడా ఒబిడియంట్గా ఉంటూ పనిచేసేవాడు. కాబట్టి ఇట్లాంటి వ్యక్తి పదవీ విరమణ చేయుచున్నందుకు మాకు బాధాకరంగానే ఉంది. ఒక సంస్థలో ఇంతటి అంకిత భావంతో పనిచేసే వ్యక్తిని మేము పదవీ విరమణ చేయుచున్నాడు. కాబట్టి ఇట్లాంటి వ్యక్తుల్ని అంటే పదవీ విరమణ చేస్తున్నాడు కాబట్టి తప్పదు. ఇంత డిపార్ట్మెంట్కి ఎంతో సేవ చేశాడు. పదవీ విరమణ అనేది తప్పదు. కాబట్టి ఆయన తర్వాత ఆరోగ్యాలు చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు. ఈనాటి సభ ముఖ్య అతిథి గారైన ఏడీ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. నేటి శ్రీ ఎస్ రహమతుల్లా లైన్మెన్ రోటరీపురం సబ్స్టేషన్ గారి పదవీ విరమణ మహోత్సవానికి విచ్చేసిన ఈ అశేష ప్రజానికానికి మరియు వాటి బంధుమిత్ర వర్గాలకు మరియు వారి శ్రేయోభిలాషులకు మరియు వాళ్ళ స్టాఫ్ కొలీగ్స్ మరియు వాళ్ళ మిత్రులు మరియు అనేకులు వచ్చినందువల్ల అందరూ నాకు సంతోషంగా ఉంది మరియు నా కృతజ్ఞతతో తెలియజేస్తున్నాను. రహమతుల్లా గారు నాకు అంటే ఒక 3 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయము. నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి 3 సంవత్సరాల పైన అయింది. అంతకుముందు నాకు పరిచయం లేదు, నేను కొత్తగా వచ్చాను కాబట్టి. అప్పుడు 3 సంవత్సరాల క్రితం ముందు లేను. రహమతుల్లా గారు ముందు నుంచి రోటరీపురం సబ్స్టేషన్లో నుంచి పనిచేస్తున్న నాకు పరిచయస్తులు. అయితే ఈయన సర్వీస్ మొత్తం 36 ఏళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్నారని తెలుస్తోంది. 36 ఏళ్ళు చాలా సుదీర్ఘమైన సర్వీసు. ఇంత సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసి ఒక్క రిమార్క్ కూడా లేదు అనేది అనడానికి చాలా ప్రశంసనీయం. ఒక్క రిమార్క్ కూడా లేదు ఆయనకి. 36 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేయడం అనేది చాలా సుదీర్ఘమైన సర్వీస్ చేసినట్టు. ఇంకోటి ఆయన స్టార్టింగ్ 1987వ సంవత్సరం ఏకపదంపల్లిలో విలేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్కర్ VW కింద ఆయన జాయిన్ అయ్యాడు. సర్వీస్ స్టార్టింగ్ 75 రూపాయలు, కేవలం అప్పుడు 75 రూపాయల కింద విలేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ కింద జాయిన్ అయ్యి డిపార్ట్మెంట్లో 1998 వరకు ఆల్మోస్ట్ 11 ఏళ్ళు విలేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ కింద పనిచేశాడు. అంటే అప్పుడు 1998లో అప్పటికైనా ఉద్యోగంలో ఉండగా 600 రూపాయలు తీసుకున్నాడు అప్పటి కాలానికి. దాని తర్వాత 98 నుంచి 2004 వరకు ఆయన JLM కింద అపాయింట్మెంట్ 98లో JLM కింద అపాయింట్మెంట్ ఉండడం జరిగింది. అప్పుడు JLMగా తాడిమరి మండలం కునుకుంట్లలో ఆయన జాయిన్ అయ్యాడు JLMగా. తర్వాత ప్రమోషన్ తీసుకొని కూడా ALMగా పిన్నదర్లో పనిచేశాడు. పిన్నదర్లో ఎక్కువ కాలం పనిచేశాడు. దాదాపు ఇదంతా 98 నుంచి 2004 సంవత్సరం అంటే 6 సంవత్సరాల వరకు కునుకుంట్ల పిన్నదరి దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది. మంచి ప్రశంసలు పొందిన వ్యక్తి అక్కడ. మరియు 2004 సంవత్సరం నుంచి 2023 వరకు ఆయన లైన్మెన్గా పనిచేశాడు. పదోన్నతి మీద లైన్మెన్ కింద పనిచేశాడు తాడిమర్రి మండలంలోనే.
అదే తాడిమర్రి మండలంలోనే 2004 నుంచి మొన్న అంటే 4 సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఈ రోటరీపురం సబ్స్టేషన్ కంటే ముందు వరకు బత్తలపల్లి మండలము, తాడిమర్రి మండలం ఇవన్నీ అక్కడ పనిచేసి 2023 31 డిసెంబర్ 2023 నాటికి ఆయన పదవి విరమణం చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రతి ఒక్క సుపీరియర్ ఆఫీసర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ఉన్న ఎస్సీ గారు సురేందర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పుడు తాడిమరిగా పనిచేశారు. ఆయన ఉన్నంతకాలము ప్లస్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నంతకాలం కూడా ఆయన అక్కడ పనిచేశాడు కాబట్టి ఆయన ప్రియ శిష్యుడు. ఎప్పుడు కూడా చెప్తూనే ఉంటారు, ఎప్పుడు కూడా రామతుల్లా అంటుంటాడు పేరు. సార్ కూడా వస్తారు, ఇప్పుడు త్వరలో వస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి. ఆయన దగ్గర ఒక అభిప్రాయం అనేది ఏర్పడిందంటే ఆయన కింద ఎంత సర్వీస్ చేశాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆయన నోట్లో కనుక పడిందంటే ఎంత మంచి సర్వీస్ చేశాడు అనేది ఒక ఇటే తెలిసిపోతుంది. ఆ మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వం కానీ, క్యారెక్టర్ కానీ, లేకపోతే డిసిప్లిన్ కానీ ఇట్లా తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ముందు పరిచయం లేదు కాబట్టి ఇంకా సార్ పనిచేసాం కాబట్టి, డీగా పనిచేసాం కాబట్టి ఆయన నోట్లో ఈయన పేరు నాంత ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మాట చెప్తున్నాను. ప్లస్ ఆయన యొక్క పదవి విరమణ మహోత్సవానికి విచ్చేసిన ఈ పిన్నదరి వాసులు కానీ, తాడిమర్రి వాళ్ళు కానీ వచ్చారంటే ఇంత ఎక్కువ మంది వచ్చారంటే, వీక్షించడానికి వచ్చారంటే ఆయన చేసిన పనులు, ఆయన చేసిన సర్వీస్ గుర్తు చేసుకునే వీళ్ళు వచ్చారన్నమాట. లేకపోతే మామూలుగా రారు. సాధారణంగా వచ్చారంటే ఆయన యొక్క మన్ననలో ఎంతో పేరు ఉండి సర్వీస్ చేస్తారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోరు. అది. థ్యాంక్ యూ సార్. అప్పుడే ముగించావు, బ్రేక్ వేసావు. క్లోజ్ చేయమంటావా? సరే. రహమతుల్లా గారు 60 ఏళ్ళు అయిపోయాయి కాబట్టి పదవి విరమణ చేయాల్సిందే, కొంత బాధాకరమే. సరే, సర్వీస్లో ఎక్కడొక్కడ మనం బ్రేక్ చేసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. సరే, ఇంకా తర్వాత కూడా మనం ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి కాబట్టి వారి యొక్క భగవంతుణ్ణి నేను వారి యొక్క శేష జీవితం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉంటే అన్నీ సమకూరినట్టే. కాబట్టి ముందుగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని కాంక్షిస్తూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని వాళ్ళు ఆయన దగ్గరుండి వాళ్ళని చూస్తూ ఈయనని చూస్తూ చల్లగా చూసుకోవాలని తోటి బయట ప్రపంచంతో కూడా బాగా మామూలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఇంకా మామూలుగా సాధారణ జీవితం, ఇంకా ఈ టెన్షన్స్ అన్నీ లేకుండా, ఈ టెన్షన్స్ ఏమైనా పడకుండా ఆయన మామూలుగా ఫ్రీడమ్ వచ్చింది కాబట్టి హాయిగా ముందుకు వెళ్తాడని చెప్పి కాక్షిస్తూ ఆయనకి ఆరోగ్యం ప్లస్ అష్టసలతో దేవుడు మంచిగా ముందుకు నడిపించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. జాయినింగ్ నుంచి రిటైర్డ్ వరకు మొత్తం విశేషాలన్నీ వర్ణించి బాగా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రహమతుల్లా గారి బంధువులు, కొలీగ్స్, స్నేహితులు ఎవరైనా సభ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. హలో, నా పేరు అబ్దుల్ అజీజ్. నాకు రహమతుల్లా గారు వియంకులు అవుతారు. నేను ఆర్టీసీలో అసిస్టెంట్ డిపో క్లర్క్ని. నేను అసలు నాది అదృష్టమేమో వాళ్ళ ఇంటికి నా కూతురు ఇచ్చింది. నేను ఎప్పుడో భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ ఉంటే నా పెద్ద కూతురు వాళ్ళ ఇంటికి ఇచ్చినాను. మంచి కుటుంబంలో నా కూతురు గీళ్ళని భగవంతుడు ఎప్పుడో ప్రార్థిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చూసి దేవుడు నా మొర అంగీకరించినారు అనుకోల్లా. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళు కానీ ప్రేమను పంచుతారు. వాళ్ళు అంతే. బంధువులకు కానీ వాళ్ళకుంటే నెట్వర్క్ చూస్తే అసలు ఇంకా వీళ్ళు ఆ కాలంలో ఉన్నారు. ఇంకా ఆ ప్రేమ, అభిమానము, వాళ్ళ బంధువుల్ని చాలా దగ్గరికి తీస్తారు. చాలా అఫెక్షన్ వాళ్ళకి. ఎంత రిలేషన్ అంటే వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ అనే మేము ఉద్యోగస్తుమని కానీ ఆ ఫీలింగ్స్ కానీ వాళ్ళు ఎక్కడా లేకుండా వాళ్ళు టోటల్ బంధువుల్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. అదే రహమతుల్లా గారు మేము పిన్నదరిలోనే, మేము తాడిమర్రి మాది, మేము పిన్నదరిలోనే అతని యొక్క క్వాలిటీస్ విన్నాము. అంటే మంచి సర్వీస్ చేసినాడు. ఎవరైనా ఉద్యోగస్తుడు తన జీవితంలో మంచి సర్వీస్ ఎవరైతే చేస్తాడో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఒక రికగ్నిషన్ అనేది ఉంటుంది ఆఫీసర్ల దృష్టిలో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ. నేను రహమతుల్లా గారికి ఇంకా నేను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి వాళ్ళకి మా అల్లుడు కూడా సేమ్ రహమతుల్లా ఎట్లా ఉన్నాడో అంతంతా ఎక్కువ అతని క్వాలిటీస్. మా రహమతుల్లా అంటే నా కొడుకు ఎంతో అంత రహమతుల్లా కొడుకు కూడా అంత క్వాలిటీస్.
వాళ్ళ కుటుంబము నేను ఎంత పొగిడినా తక్కువే అనిపిస్తుంది నాకే. అందుకే రహమతుల్లా గారికి నా కూతురికి సాఫ్ట్వేర్లో ఉద్యోగం వచ్చిండా నేను మ్యారేజ్ చేసేటప్పుడు. అయినా నేను నా కూతురిని పంపించకుండా లేదమ్మా నేను ఏదైనా మంచి కుటుంబం సంబంధించి పెళ్లి చేస్తానని అట్లే నేను అనుకున్నట్లు కుదిరింది. నేను నా పెద్ద అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అందుకే రహమతుల్లా గారికి వాళ్ళ కుటుంబాలు రిటైర్మెంట్ తర్వాత తన యొక్క ఇంటికి పోయి రహమతుల్లా గారు వాస్తవంగా ఏడ్చినాడు. మా లాస్ట్ రోజు పోయి ఇంట్లో చాలా ఏడ్చినాడు. ఎవరికైనా ఉంటుంది ఎంప్లాయీ అనే ఉద్యోగం అనేది కొన్ని ఏళ్ళ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ఒక బాధ అనేది మనసులో కలుగుతుంది ఎవరికన్నా కానీ. ఇంటికి పోయి చాలా ఏడ్చినాడు కూడా అతను. అందుకు ఇంకా శేషజీవంగా వాళ్ళ కుటుంబం గురించి నేను ఎక్కువ ఎంత చెప్పినా తక్కువే. నా కూతురు నా వాళ్ళ ఇంట్లో హాయిగా ఉండాలి. ఇంకా ఇట్లా మనుషులు కూడా ఉండాలి ఈ కాలంలో అనిపిస్తుంది. అందుకు రహమతుల్లా గారిని ఎంత ఎక్కువైనా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించిగా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ టైం విశేష వేదిక కాదు. అందుకు రహమతుల్లా గారికి ఆ అల్లా భగవంతుడు దేవుడు ఆరోగ్య ప్రసాదించి వాళ్ళు ఒకడు చల్లగా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ విరమించున్నాను. రహమతుల్లా గారి విలేజ్ పక్కనైన ఏకపాదంపల్లి నుంచి రైతులు వచ్చి ఉన్నారు. పిన్నదారి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అందరికీ నమస్కారము. ఈనాటి పదవి విరమణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులైన ఏడీ గారికి మరియు ఏఈ గారికి, బంధుమిత్రులకు, విద్యుత్ ఉద్యోగులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. రహమతుల్లా భాయ్ దాదాపు నాకు 20 సంవత్సరం నుంచి పరిచయము. రహమతుల్లా భాయ్ చక్కటి క్రమశిక్షణకు మారిపోయారు. ఎవరంటే రహమతుల్లా భాయ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లల లాంటి మనస్తత్వము. అధికారులు ఎవరైనా కూడా ఏదైనా ఒక పని చెప్తే నిబద్ధతతో చేసేవారు. నిబద్ధతతో సార్ ఇది కాదు చేయను అనే మాట కాకుండా దాదాపు 37 సంవత్సరాలు ఒక మెమో కానీ ఎస్ఆర్లో కూడా రెడ్ మార్క్ లేకుండా చేసినారంటే ఆయన గ్రేట్ అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఉద్యోగంలో ఎక్కుతానే కొంతమంది చూస్తుంటాం మనము. ఒక సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఏదో చెప్తే సార్ ఇది కాదు సార్ ఇది చేయం సార్ పోండి సార్ అంటారు. అలా కాకుండా ఒక అధికారికి ఇచ్చే మర్యాద అధికారికి ఇస్తూ, అలాగే వినియోగదారులకు కూడా అన్న ఈ పని చేయండి అన్న అంటే అన్న చేస్తానన్నా ఇది కాదనేవాడు కాదు. ఈరోజు ఇంతమంది మనస్ఫూర్తిగా వచ్చినారంటే ఆయన నిజాయితీగా చేసినాడు కాబట్టి ఇంతమంది రావడం జరిగింది. ఏదేమైనప్పటికీ రిటైర్మెంట్ అనేది ప్రతి ఉద్యోగికి తప్పదు. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత పిల్లా పాపలతో సంతోషంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. వేదికను అలంకరించినటువంటి నా ప్రియమిత్రుడు, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆసీనులైనటువంటి విద్యుత్ అధికారులకు, తర్వాత ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ఇతర విద్యుత్ సిబ్బందికి మరియు ప్రజలకు అందరికీ కూడా నా నమస్కారములు. నా పేరు రామకృష్ణ అండి. నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాను హై స్కూల్లో విష్ణునరసాపురం. రహమతుల్లా గారు నాకు చిన్ననాటి మిత్రుడు. పిల్లప్పటి నుంచి కూడా నాకున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన ప్రియమైన స్నేహితుల్లో అతను కూడా ఒకరు. ఎందుకంటే నాది కూడా తాడిమర మండలమే. ఇద్దరము కలిసి జెడ్పీ స్కూల్ తాడిమరలో చదివాము. 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు అక్కడ చదవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా మా యొక్క బంధము చాలా పటిష్టంగా కొనసాగింది. ఆయన యొక్క మనస్తత్వం చెప్పాలంటే చాలా గొప్పది. ఏ విషయాన్నైనా కూడా, ఏ పనులైనా కూడా బాగా నిబద్ధతతో క్రమశిక్షణతో చేసేటువంటి అలవాటు ఉంది. ఏదైనా కూడా నిజ జీవితంలో నాకు కూడా ఏదైనా పని ఉందంటే చెప్పిన వెంటనే స్పందించేవాడు పాపము. ఎప్పుడైనా కానీ వచ్చి ఈ పని ఉంది కరెంట్ ఆఫీస్లో అంటే వెంటనే నేను సాయంత్రం వస్తాను డ్యూటీ దిగుతానే రామకృష్ణ పదాములు అని చెప్పి ఆ పిలిచిపోయి ఆ పని చేసేవాడు. ఆ విధంగా చాలా మంచి వ్యక్తి రహమతుల్లా గారు. మరి ఆయన విద్యుత్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఎటువంటి వ్యక్తులు కూడా వీళ్ళు చెప్పారు. దాదాపు 36 సంవత్సరాలు పనిచేశాడు. ఆయన పనిచేసినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి రిమార్కు రాలేదని అందరూ చెప్పినారు. అదే కాకుండా ఆయన యొక్క
పనితీరుకు నిబద్ధతకు ఒక నిదర్శనం ఏమంటే ఆయన ముదుగుపు దగ్గర పనిచేస్తుండే చెర్లోపల్లిలో. ఇక్కడ నుంచి ప్రతిరోజు అక్కడ పోయేవాడు, 2 రోజులైనా అక్కడే ఉండేవాడు. అట్లా దాదాపు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు పనిచేసేవాడు. నేను కూడా ముదుగుపు పోతా అంటే అక్కడ మాట్లాడిస్తా అంటే సబ్స్టేషన్లో కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్టే ఉన్నట్టుంటే ఒకరోజు సబ్స్టేషన్ లేకపోతే రామతలు ఏంటంటే లేట్ సార్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాడు, నిన్న బుక్కరాజంతో రోడ్డుపురానికి వెళ్ళిపోయినాడు అన్నారు. నేను అడిగాను, ఏమే రామతల్లా అంత సడన్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయినా? మా ఎస్సీ గారే నాకు కూడా తెలీదు, ఎస్సీ గారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఆర్డర్ కాపీ ఇచ్చినాడు నాకు, అవు రామ్తో ఎక్కడ వేసినామన్నారు. అంత తొందరగా ఎట్లా చేసినారు? ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఒక ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే పై రివ్యూలు ఉంటాయి, మాకంతా తెలుసు టీచర్ ఎక్కడ ఎంత పెరిగింది, నీకు ఎవరు అడగకుండా దగ్గరికి ఎట్లా వేసినారంటే, ఏమో ఎస్సీ గారు నాకు అదే రామ్తో నువ్వు దగ్గర రావాలా, రిటైర్డ్ అవుతావు, నువ్వు అక్కడ ఉండకూడదు, నువ్వు దగ్గరగా ఉండి చాలా ఇబ్బంది పడినావు, కష్టపడినావు కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా దగ్గరకుండి నువ్వు నీ కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలని చెప్పి ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేసి నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చినాడు అని చెప్పినాడు. మరి అంటే అదే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆయనకి నిబద్ధతకు. డిపార్ట్మెంట్లో అంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఆయన అడగకుండా కానీ ఆయన అధికారులు పై అధికారులు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారంటే అది ఎటువంటి వ్యక్తో మనకు తెలుసు. అదేవిధంగా ఎక్కడా కూడా నాకు తెలిసినంతవరకు సబ్స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు రైతులు ఏదైనా కరెంటు విషయంలో ఏదైనా కానీ అడిగితే చాలా పొలైట్గా మాట్లాడేవాడు. ఎవరితో అయినా కానీ చాలా ఎవరిని కూడా ఒక్క కించెత్త మాట కూడా గదురుకునేది కానీ ఇట్లా కోపడేది కానీ లేదు. ఆయన ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుంది, ఎప్పుడు ఈ టైంకి వస్తుంది అని రైతులతో కూడా ఎప్పుడైనా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు, ఈ టైంకి వస్తుంది మీకు, ఆ టైంలో మోటార్లు ఆడతాయని. కానీ ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది పెట్టేవాడు కాదు. ఆ విధంగా ఆయన సర్వీస్ అంతా 36 ఏళ్ళు చాలా చక్కగా చేశాడు. అదేవిధంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా అందరూ కూడా సెటిల్ అయ్యారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇంక శేష జీవితం ఆయనకు భగవంతుడు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి. ముఖ్యంగా కూడా ఆరోగ్యమే మెయిన్. ఆరోగ్యం బాగుంటే అన్నీ ఉన్నట్లే. కాబట్టి భగవంతుడు అల్లా ఆయనకు సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించవలసిందిగా భగవంతుని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షులకు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. తాడిమేరి గౌరవనీయులైన చంద్రశేఖర్ సార్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం సార్. సార్ చంద్రశేఖర్ సార్. పల్లి మాజీ సర్పంచ్ నాగభూషణ్ గారిని ప్రసంగించగా కోరుచున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఆసీనులైనటువంటి ఏడి రఘు గారికి, ఏఈ ప్రతాప్ గారికి, చంద్రశేఖర్ అన్న గారికి, ముఖ్యంగా పదవీ విరమణ చేస్తున్న మన కుటుంబ సభ్యుడు రహమతుల్లా అన్న గారికి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు అందరూ ఆయన గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఈరోజు పదవీ విరమణ అంటే ప్రతి ఉద్యోగి, ప్రతి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కూడా ప్రతి ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా 60 సంవత్సరాలు రిటైర్డ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి వారికి ఎంత బాధ ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ అనేది రూల్ ఉంది కాబట్టి ఆయన పదవీ విరమణ చేస్తున్నాడు. ఆయన మామూలుగా ఉద్యోగానికి పదవీ విరమణ చేస్తున్నాడు, కానీ ఆయన మనసులో అయితే ప్రతి క్షణము మన డిపార్ట్మెంట్లో అధికారులతో అయితేనేమి రైతులతో అయితేనేమి సత్సంబంధాలు పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా ఆయన పని చేస్తాడని కూడా కోరుకుంటున్నా. అలాగే ఆయన మొట్టమొదటిగా మా తాడిమేరి మండలం, ఆయనది పిన్నదరి మా రెవెన్యూ విలేజే అయినప్పటికీ కూడా ఏకపాదంపల్లి గ్రామంలోనే ఫస్ట్ ఆయన ఉద్యోగం, ఆయన జీవితం స్టార్ట్ చేయడం నిజంగా మా ఊరికి కూడా అదొక గొప్ప కారణమే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఇంతవరకు కూడా మా విలేజ్లో ఎవరితో కూడా పలానా వారితో అనిపించుకున్నాడు, మాట అనిపించుకున్నాడని కానీ ఏదైనా ఈయన గలాట పెట్టుకున్నాడని కానీ ఇంతవరకు ఆయన గురించి మేము ఎక్కడ కూడా కామెంట్ ఎవరి చేతిలో కూడా వినలేదు. అందుకు ఆయన కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఇంతవరకు సార్లు చెప్పారు, మనకు రిటైర్మెంట్ అయిపోతే ఆయన శేష జీవితం ఆయుర ఆరోగ్యాలతో కలిసి ఉండాలని జీవించాలని చెప్పారు. అయితే ఈ సభాముఖం కూడా ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఏమంటే, ఆయన రిటైర్డ్ అయినప్పటికీ కూడా మనలాంటి వారికి, మన మండలంలో రైతులకు కానీ ఎవరికైనా ఏదైనా అవసరం పడితే ఆయన సూచనలు సలహాలు ఈ సభాముఖంగా ఆయన కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఈ సభాముఖంగా ఆయన సూచనలు సలహాలు నేనైతే నిజంగా మాకు కరెంటు వ్యవస్థలో బంధువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా సలహా అవసరమైతే ఫస్ట్ రహమతుల్లా అన్న గారికి ఫోన్ చేస్తామన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన అంత కనెక్టివిటీ మనతో, ప్రతి రైతుతో కూడా కనెక్టివిటీ ఉంది. మా తాతగారి కాలం నుంచి కూడా ఆయన మాకు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యునిగా మెలిగాడు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన సభాముఖం ఒకటే కోరుకుంటున్నా, మాకు ఆయన సలహా సూచనలు
ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. ఆయన ఆరోగ్యాలతో కూడా ప్రశాంతంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. నాగభూషణ్ సార్ చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ సార్. పదవీ విరమణ సన్మాన సభకు ఇచ్చేసినటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఏఈ గారికి, డిఈ గారికి, మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి రహీంతుల్లా బంధుమిత్రులకు, స్నేహితులకు అందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు. అందరూ రహీంతుల్లా గురించి చెప్పారు. రహీంతుల్లా నాకు పాఠశాలలో జూనియరు, తర్వాత మా అమ్మగారి ఊరు పిన్నదరి. మరి ఆ విధంగా నాకు చిన్న పిల్లప్పటి నుంచి కూడా రహీంతుల్లా బాగా పరిచయము. చాలా సౌమ్యుడు, నిదానస్తుడు, స్నేహశీలి, పని పట్ల అంకిత భావం కలిగినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి రహీంతుల్లా. ఏ పని అధికారులు ఏ పని అప్పచెప్పినా ఆ పనిని నిర్విఘ్నంగా నెరవేర్చుకొని రాగలడు, అంత సత్తా కలిగినటువంటి వ్యక్తి అని అధికారులకు రహీంతుల్లా అంటే అంత నమ్మకం. అందుకే అధికారుల పట్ల తలలో నాలుక మాదిరి ఉండి ఎప్పటికీ కూడా వినయంగా, రైతుల దగ్గర అయితే ఇంకా చాలా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండి ఈ 36 సంవత్సరాలు అన్నారు. మరి కొంతకాలము అనధికారికంగా పోయింది. అఫిషియల్గా వచ్చేసి నాకు తెలిసినంత వరకు 26 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసినట్లు, మిగిలినదంతా అన్అఫిషియల్గా అక్కడ ఏఈలు అనుకూలంగా, డిఈలు అనుకూలంగా పనిచేశాడు. మరి 26 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘకాలంగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా పనిచేసి నిన్న 31వ తారీఖు రిటైర్డ్ అయ్యారు. ఈ రిటైర్మెంట్ అనేటువంటిది ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగికైనా సహజం. ఎవరైనా మనకు పుట్టుక ఎట్లో చావు ఎట్లో అట్లే ఎంప్లాయీకి ఉద్యోగంలో చేరిన పోతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ను బట్టి ఉంటుంది. కాకపోతే 58 నుంచి 60 ఏళ్ళు చేశారు. మరి 62 ఏళ్ళు చేసేది గవర్నమెంటు, కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి 62 ఏళ్ళు ఇంకా చేయలేదు కాబట్టి నిన్న రిటైర్డ్ అయినాడు. లేదంటే 65లో రిటైర్డ్ కావాల్సినటువంటి వ్యక్తి రహీంతుల్లా. మరి రహీంతుల్లా గురించి ఇంతమంది చెప్పారు, నేను ఇంకెక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు. చాలా ఇంతమంది వచ్చినారంటేనే అర్థమవుతుంది రహీంతుల్లా ఎట్లా వాడు అని. చాలా సౌమ్యుడు. మరి అతనికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏం లేవు ఆయనకి. దాదాపుగా అందరికీ సెట్ చేశాడు. మరి ఏది ఏమైనా ఇక శేష జీవితము ఆరోగ్యాలతో ఆనందంగా కుటుంబ సభ్యులతో గలపాలని చెప్పేసి ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చాలా చక్కగా మాట్లాడారు సార్. సార్ ఇంకా ఎవరైనా బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు, కొలీగ్స్ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్ వేదిక మీదకి. ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఏఈ గారికి, ఏడీ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. మాకు ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అవుతున్నాడు మామ, అంతే రహీంతుల్లా మామ. మాకు కూడా పాపం మొన్న 2 ఇట్లా కార్డు ఇచ్చుకొస్తే ఏ మామ రిటైర్మెంట్ అవుతున్నాడు అంటే చిన్న వయసు మాత్రం ఇప్పటికి కూడా ఎట్లున్నాడు చూడు, చిన్న వయసు మాత్రమే కనపడుతున్నాడు. రిటైర్డ్ దాదాపు 60 ఏళ్ళున్నా కూడా పిల్లలకు కానీ ఎంతో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్లు క్రమశిక్షణ ఏదన్నా కానీ పద్ధతి, ఏదన్నా కానీ పిల్లలు కానీ ఇంకోటి కానీ బంధువులు కానీ లేకుంటే ఊర్లో కానీ ఏదన్నా కానీ పద్ధతిగా ఏదన్నా కానీ మాట్లాడుతా అంటే పద్ధతిగా చెప్తా అంటే ఏదన్నా కానీ దానికే మాకు అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఎస్సీ గారు ఇప్పుడు రాలే, ఇంకా ఇప్పుడు వస్తున్నారంట. ఎస్సీ గారు మన తాడిమర్లో పనిచేసినప్పటికే మామ అప్పటికే ఇది చేసుకొని వచ్చి మా ఇంటి దగ్గర కూడా మన తాతల దగ్గరికి అడిగిటికి పిలుచుకొని వస్తే ఇట్లా ఏఈ గారు అని చెప్పి మాట్లాడించినాడు అప్పటికి. అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు సార్ కూడా ఇప్పుడు ఎస్సీ గారు అయినారు మన సురేంద్ర బాబు సారు. ఆయన కూడా సారు త్వరగా ఇప్పుడు 1:30కో 1:10కో వస్తారని చెప్పన్నారు, ఇంకా రాలేదు. ఇప్పుడు మామగారు ఇప్పటి నుంచి అన్న టెన్షన్ పడుకోకుండా ఇప్పటి వరకు కూడా 30 ఏళ్ళు 35 ఏళ్ళు కష్టపడినాడు బాగా జీవితంలో. అన్నీ చూసినాడు, అన్నీ చేశాడు పాపం. ఇప్పటి నుంచి కూడా మనశ్శాంతిగా ప్రశాంతంగా ఉంటూ మామని మొన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది. మామగారిని ఇప్పటి నుంచి కూడా ప్రశాంతంగా శ్రేష్ఠ జీవితం గడప. అక్క కూడా అంతే. అక్క మామ ఏం చెప్తే అదే, అక్కకు వాళ్ళు చెప్తే అంత అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళిద్దరికి. చాలా బాబు సపోర్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా. ఊర్లో కూడా అంతే. అక్క ఎప్పుడే కానీ ఏదైనా కానీ వచ్చి మాట్లాడడం కానీ చేయడం కానీ పెట్టడం కానీ వాళ్ళ కుటుంబం మాత్రం అదొక ఇది ఉన్నట్లు మా గ్రామానికి, మా పిన్నదరి గ్రామానికి.
వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కూడా అంత కావచ్చు, వాళ్ళ బంధువులు కూడా కావచ్చు, అందరూ కూడా ఏదైనా కానీ పాపం ఒకటి చెప్తే దాని మీద మాట మీద ఉండి ఏదైనా కానీ చేస్తాను రే. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు సిస్టర్. థ్యాంక్ యూ సార్. విశ్వనాథ్ సార్ చాలా బాగా మాట్లాడారు సార్. రహమతుల్లా ఉద్యోగ పదవి విరమణ సందర్భంగా ఇక్కడ వేదికను అలంకరించిన మా ఏడి గారికి మరియు మన బుక్కరాయ సందర్భం ఏఈ ప్రతాప్ సార్ గారికి, రహమతుల్లా సన్మాన గ్రహీత రహమతుల్లా గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన స్టాఫ్కు అతని బంధువులందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. నేను బత్తలపల్లి ఏను. రహమతుల్లా మా దగ్గర అయితే పని చేయలేదు, కానీ ఇంతమంది జనాన్ని చూస్తుంటే ఆయన బాగా పనిచేసినాడని అనుకుంటున్నాను. అతని శేష జీవితం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుతూ ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్తే. నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు రహమతుల్లా పదవీ విరమణ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మా మండలంలోని ముఖ్యంగా పిన్నదరి వాసులకు, తర్వాత రహమతుల్లా కుటుంబ సభ్యులకు, రహమతుల్లాతో పాటు పనిచేస్తున్నటువంటి తోటి ఉద్యోగస్తులకు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. రహమతుల్లా మాకు పక్క తాడిమేరి సొంతూరు మాది. పక్క గ్రామమైనటువంటి పిన్నదరి నుంచి 6th క్లాస్ నుంచి మాకు 10th క్లాస్ వరకు క్లాస్మేట్. నేను, జిలాన్, రహమతుల్లా, ఇంకో రహమతుల్లా కూడా ఉన్నాడు. మేము చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. ప్రతిరోజు పక్కపక్కనే కూర్చొని చాలా ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ముఖ్యంగా మా స్నేహితుల్లో ఈరోజు ఉన్నత స్థాయి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి ₹1,00,000 శాలరీ దాటినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి మా కొలీగ్స్లో ఆయనే. అందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ముఖ్యంగా రహమతుల్లా చాలా సౌమ్యుడు, అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్కరికి రైతు అంటే చాలా చాలా గౌరవభావం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. రైతుల కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసి వారికి అందుబాటులో ఎంతసేపు గవర్నమెంట్ ద్వారా కరెంటు ఇవ్వగలలో ఆ కరెంటు ఇవ్వడానికి తన శాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేసి రాత్రనక పగలనక ఆ డ్యూటీలో కష్టపడి ఈరోజు పదవీ విరమణ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఆ అల్లా ఆయనకు ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, వారి కుటుంబానికి కూడా మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, తన శేష జీవితాన్ని అల్లా స్మరణతో ఇంకా తోటి ఉద్యోగస్తులకు మంచి మంచి సలహాలతో ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మా చిన్ననాటి స్నేహితుని మీ అందరి ముందు రహమతుల్లా, జిలాన్, రహమతుల్లా వచ్చేయండి. వస్తారు. లక్ష్మణమూర్తి, గోపాల్, పిన్నదరి గోపాల్, ఓకే. పిన్నదరి ఇంకో రహమతుల్లా ఉన్నాడు మా ఫ్రెండు వెంకటరెడ్డి, లేడా? ఓకే. ఓకే అండి, మేమందరూ ఒక గ్రూపు, మేమందరూ చిన్ననాటి స్నేహితులము. సూరి, నిడిగెల్లి సూర్యనారాయణ, ధనుంజయ LIC, గోపాల్ రెడ్డి మరోపల్లి, ఇంకా ఎవరైనా బతికుంటే రాండబ్బా మమ్మల్ని చూసి. ఓకే. రామకృష్ణ, ఓకే. అంటే చాలా కష్టపడి పనిచేసి బాగా సౌమ్యుడిగా ఉంటూ ఉద్యోగస్తుల యొక్క అంటే పై అధికారుల యొక్క మన్ననలు పొంది ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చినాడు. కాబట్టి ఈయన అందరికీ స్ఫూర్తి. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.
ఈరోజు పదవి విరమణ చేయబోతున్న రహమతుల్లా గారికి శుభాకాంక్షలు. రహమతుల్లా ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు. అప్పుడు ఎట్లున్నాడో ఇప్పుడు కూడా అలాగే మాట్లాడిస్తాడు ఎక్కడ కనిపించినా. ఆయనకి ఈ పదవి విరమణ సందర్భంగా ఇంకోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి మన డిఈ గారు జేవి రమేష్ గారు రహమతుల్లా గురించి ఈ రిటైర్మెంట్ అవుతున్న మన రహమతుల్లా గురించి కొన్ని సూచనలు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వేదిక నుంచిన మా మిత్రులు, తర్వాత ఈరోజే పదవి విరమణ చేసి సన్మానాన్ని పొందుతున్న రహమతుల్లా గారు, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేటువంటి వారి యొక్క మన సిబ్బందికి, వారి యొక్క బంధువులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. రహమతుల్లా ఎట్లా పనిచేశాడు ఇంతసేపు మన ఏఈ గారు ఏడీ గారు చెప్పినందుకు చాలా నిరాడంబరుడు. తనకు ఏదైనా పని చెప్తే అది తన సొంత పనిలాగా, డిపార్ట్మెంట్ పని తన సొంత పనిలాగా చేసి చాలా డిపార్ట్మెంట్కి మంచి పేరు ఇచ్చారు. తాడంబరిలో పనిచేసినప్పుడు చాలా చూశాను నేను. డైరెక్ట్గా నా దగ్గర పని చేయకపోయినా కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి. ఆఫీసర్లతో మంచిగా ఉంటాడు, అట్లా సిబ్బందితో మంచిగా ఉండి ప్రజలతో మేము మమేకమై చేయాల్సిన ఉద్యోగం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క రైతుతో కానీ వినియోగదారులతో కానీ చాలా సఖ్యతతో ఉండి చేస్తేనే అంతకాలం పాటు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయగలిగినాడు. సో ఆయన సుదీర్ఘ అనుభవాన్ని ఈ సందర్భంగా మన కొత్తగా చేరిన పిల్లలకు నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. ఆయన నోటి ద్వారా చెప్తే మనకు ఆయన చేసిన ఎట్లా చేశాడు, ఏం కథ, మనం ఆయన అనుభవం గురించి ఏం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే విద్యుత్ సంస్థ అనేది చాలా అవసరమైన సంస్థ. రోజు రోజుకు దాని యొక్క అవసరం పెరుగుతూ ఉంది. వేరే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేకి మన విద్యుత్ శాఖలో పనిచేసేందుకు చాలా తేడా ఉంది. ఈరోజు 5 నిమిషాలు కరెంటు పోతే కూడా ఎవరు తట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ అవసరం తగ్గట్టుగా మనము మన యొక్క ఆలోచనలు మార్చుకొని వినియోగదారులకు సరిగా సమాధానం చెప్పి మనము ఎప్పుడు కరెంట్ ఇస్తాము, ఎప్పుడు ఇవ్వగలుగుతాము అనే మట్సంగా చెప్పేదాంట్లో సగం సమాధానం ఉంటుంది. సో అట్లా విషయాల్లో ఇతను వినియోగదారులతో మంచి సుభృతంతో ఉండి అందరినీ మన్ననలు పొంది చేసినాడు. సో కాబట్టి సందర్భంగా మనకు ఈరోజు సన్మానించుకుంటున్నాము. తర్వాత ఆయనకు శేష జీవితము ఐశ్వర్యాలను ఆనందాన్ని ప్రసాదించాలని ఈ సభాముఖంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్ జేవి రమేష్ సార్. వేదంకి అలంకరించిన పెద్దలందరికీను, తర్వాత ఈరోజు పదవి విరమణ పొందుతున్న రహమతుల్లా గారికి, ఈ సన్మాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి బంధుమిత్రులందరికీ నమస్కారాలు. రహమతుల్లా గారు నాకు కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఉన్నారు. ఆయన ఎంతో సౌమ్యుడు, అందరికీ తెలిసినదే విషయం అది. ఈ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆయన ఆయురారోగ్యాలు, మా హెల్తీ లైఫ్ని పొందాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మేడం. మన రాప్తాడి గారు రమాదేవి మేడం గారు ఇచ్చిన సూచనలకు ధన్యవాదములు. పెద్దలకు డి గారికి నా నమస్కారములు. మా రహమతుల్లా గారు రిటైర్డ్ అయిన దానివల్ల మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. మేము ఇద్దరం ఒకటేసారి పనిచేసినాము. నాకైతే చాలా బాధగా ఉంది, క్షమించి కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ హుసేన్ పీరా ఖాన్. తమ మిత్రుని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడవాలని ఉంటే పెద్దలు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఈనాటి ఈ పదవీ విరమణ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు మరియు పదవీ విరమణ పొందుతున్నటువంటి మా ప్రియమిత్రుడు రహమతుల్లా గారికి, అలాగే రహమతుల్లా యొక్క స్నేహితులు, బంధువులు, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారాలు. మరి
రహమతుల్లా గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి. రహమతుల్లా గారు నిజంగా చాలా సౌమ్యుడు. రైతులందరి దగ్గర ఏ పల్లెలో పనిచేసినా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. స్వాగతం సుస్వాగతం ఎస్సీ గారు విచ్చేస్తున్నారు. శుభ సందర్భంగా స్వాగతం సుస్వాగతం ఎస్సీ గారికి. ఈ సందర్భంగా జిల్లా విద్యుత్ అధికారి అయిన ఎస్సీ గారు సురేంద్ర సార్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. మరి ఆయన శేష జీవితం సుఖ సంతోషాలతో ఇప్పుడు బుక్కేతో ఉలిగన్న బుక్కేతో ఎస్సీ గారిని సన్మానిస్తున్నారు. అతనికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు బాగా ఉండాలని దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఆయన మరి అందరికీ ఇంతమంది వచ్చారంటే ఆయన యొక్క సర్వీసెస్ ఎంత బాగుంటాయో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మాకు కూడా టౌన్లో మాకు కరెంటుకి సంబంధించిన ఏవైనా పనులు ఉంటే మంచి సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు. మరి ఆయన యొక్క శేష జీవితం చాలా బాగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి అవకాశం ఇచ్చిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ఎస్సీ సార్ గారికి, డి సార్ గారికి, అట్లే ఏడీ సార్ గారికి, తోటి ఏఈలకి, ఈరోజు పదవి విరమణ చేస్తున్న రహమతుల్లా గారికి అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఎస్సీ సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచు. ఇప్పుడు మన జిల్లా ఎస్సీ అయినటువంటి ఎం సురేంద్ర సారు తన శిష్యుని గురించి కొన్ని వాక్యాలు ఇస్తారు. ధన్యవాదము సార్. థ్యాంక్ యూ. సభాధ్యక్షులు ఏఈ బుక్కరాయ సముద్రం ప్రతాప్కి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నా మిత్రులు రమేష్కి, అలాగే ఈరోజు పదవి విరమణ చేసి సన్మానం పొందుతున్నటువంటి రహమతుల్లా గారికి, వేదిక పైన ఉన్నటువంటి రఘు ఏడి గారికి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి రహమతుల్లా సన్నిహితులు, మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, అలాగే డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన నా సహోద్యోగులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రహమతుల్లా నేను ఏఈగా ఎప్పుడు జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి నాకు రహమతుల్లా సుపరిచితుడు. మొట్టమొదటిసారిగా నేను తాడెమర్లో 1991లో జాయిన్ అయినప్పుడు రహమతుల్లా అప్పుడు ఒక విలేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్కర్గా పనిచేసేవాడు. పోస్ట్ అతి చిన్నదైనా కానీ అతనుకున్న పోస్టు, కానీ ఏ పని చెప్పినా కానీ ఎంతో బాధ్యతతో పనిచేసే నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి రహమతుల్లా. ఈరోజు విలేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్కర్ నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఇవాళ లైన్మెన్ స్థాయికి రావడం జరిగింది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంకా కొన్ని ప్రమోషన్స్ రావాల్సిండే అతనికి. కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళకి రెగ్యులరైజేషన్ అనేది చాలా లేటే కావడము, దానివల్ల సర్వీస్ లేకపోవడం వల్ల కేవలం లైన్మెన్ స్థాయిలోనే రిటైర్ కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కేవలం నా దగ్గరకు మాత్రమే కాదు ఈ అభిమానం అనేది. రహమతుల్లా ఎక్కడైతే పనిచేశారో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా ఆ పై స్థాయి అధికారులందరితో కూడా మంచి పేరు సంపాదించుకొని ఈరోజు రహమతుల్లాకి ఎటువంటి చెడ్డ పేరు కూడా లేదు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇద్దరు వస్తుంటారు నా దగ్గరికి. వాళ్ళకి ఇదే చెప్తుంటాను, మీ నాయన్ని చూసి క్రమశిక్షణ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలని చెప్తుంటాను నేను. సో ఏ పని అప్పచెప్పినా కానీ తను బాధ్యతగా వహించి బాధ్యతతో పనిచేసిన వ్యక్తి రహమతుల్లా. ఈవెన్ ఈ మధ్య కాలంలో కూడా నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆపరేషన్గా ఉన్నప్పుడు ఆ డీబీటీకి సంబంధించిన చాలా ప్రెజర్ ఉండింది. అగ్రికల్చర్ సర్వీసెస్ను తీసుకురావడం అనేది చాలా ప్రెజర్ ఉండింది. రహమతుల్లా ఆల్రెడీ సుపరిచితుడు కాబట్టి ఆ తాడెమర్రిలో పనిచేసినటువంటి పుల్నారాయణపల్లి, ఎక్కపాదంపల్లి ఇవన్నీ సుపరిచితులు కాబట్టి
రహమతుల్లాకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఈవెన్ సబ్స్టేషన్లో పనిచేసినా కానీ అక్కడ పోయి రైతులతో కూర్చొని ఆ రైతుల దగ్గర నుంచి ఈ డీబీటీకి సంబంధించిన ఫామ్స్ అన్నీ తీసుకొని రమ్మంటే కేవలం ఒక వారం లోపలనే 3 పల్లెలకు సంబంధించిన డీబీటీ ఫామ్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి హ్యాండ్అవుట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ. అంటే అది అతనికి సంబంధించిన ఉద్యోగం కాకపోయినా కానీ కేవలం సార్ చెప్పారు, డి గారు చెప్పారని ప్రత్యేకంగా పోయి దానికి ఆ సెక్షన్ కూడా కాదు, అతను పనిచేసే సెక్షన్ కూడా కాదు, బుక్కరాయ సముద్రంలో పనిచేస్తున్న తాడమరికి పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతుల దగ్గరికి పోయి అందరినీ కలెక్ట్ చేసుకుని డీబీటీ ఫామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇంతటి నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నట్టు వ్యక్తి ఈరోజు డిపార్ట్మెంట్లో పదవీ విరమణ చేయడం అనేది డిపార్ట్మెంట్కు చాలా నష్టము. ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు పనిచేసే వ్యక్తులు. వీరిని కోల్పోతే డిపార్ట్మెంట్ కూడా, అంటే మా డిపార్ట్మెంట్ ముఖ్యంగా సర్వీస్ సెక్టర్ అనమాట. వినియోగదారులకు సర్వీస్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ రోజు ఏ కన్జ్యూమరు ఏ టైంలో పిలిచినా కానీ ఆ బ్రేక్ డౌన్స్ ఎప్పుడన్నా అటెండ్ కానీ, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫెయిల్యూర్ అయినా, ఇంకో సర్వీస్ ఇవ్వాలన్నా, పోల్స్ ఎత్తాలన్నా, వీటన్నిటికీ కూడా దగ్గరుండి వాళ్ళకి ఏమాత్రము ఇబ్బంది కలగకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు పనిచేయడం అని చాలా కష్టం. అంటే జనరల్గా పనిచేస్తున్న చోట మనకి ఒకరిద్దరితో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ అక్కడక్కడ ఇబ్బందులు రావచ్చు, కానీ ఇన్నేళ్ల సర్వీసులో ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకోకుండా తన సుదీర్ఘమైన ఈ సర్వీసులో ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి మన్ననలు పొంది కేవలం లైన్మెన్ స్థాయిలో రిటైర్ కావడం అనేది ఒక విధంగా గర్వకారణంగానే చెప్తున్నాం. జనరల్గా నేను చాలా వరకు కూడా అన్ని రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లకు పోకపోవచ్చు, నాకున్న బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కావచ్చు, ఇంకొకటి వల్ల. కానీ ఇవాళ రహమతుల్లా రిటైర్ అవుతున్నాడంటే ఇప్పుడు కూడా మీటింగ్ ఉంది, నాకు వెళ్ళాలి 2:30కి. అయినా కానీ దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ శిష్యుని గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు, అదేవిధంగా తమ శిష్యుడు రహమతుల్లా యొక్క రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్కు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. నా మిత్రుడు రహమతుల్లా గారి గురించి నేను కొన్ని వాక్యాలు వచిస్తాను. ముఖ్యంగా రహమతుల్లా గారు నాకు దాదాపు 30 సంవత్సరముల నుంచి మిత్రుడు. ఏ సమస్య వచ్చినా, అతనికి ఏమో సమస్యలు వచ్చినా, నాకు ఏ సమస్యలు వచ్చినా ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేవాడు. అదేవిధంగా నేను కూడా పలాని సమస్య ఉంది అంటే ఇద్దరము కలిసిపోయే వాళ్ళము. రహమతుల్లా గారు చిరుసత్కారం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్ఐ గారు షార్ట్ టైం ఉంది కాబట్టి ప్రారంభిస్తున్నాం. రహమతుల్లా గారి సన్మానము.
अकेले अकेले। अखियाँ मेरी पूछ रही हैं दिल को, मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयाँ वे, तो अखियाँ किथे लड़ाइयाँ वे। कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ, नींदा चुराइयाँ वे, तो मेरी नींदा चुराइयाँ वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझ में ये उम्र। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई।
दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये इनायत जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे उस पल में जिंदगी है, तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे उस पल में जिंदगी है, तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है।
ये दूरियां फिलहाल हैं। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास होके भी, तुम आस होके भी, एहसास होके भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। ओ जाने ना, जाने ना, जाने ना, तू जाने ना। ख्यालों में लाखों बातें यूं तो कह गया, बोला कुछ ना तेरे सामने, हुए ना बेगाने भी तुम हो के और के, देखो तुम ना मेरे ही बने। अफसोस होता है दिल भी ये रोता है, सपने संजोता है पगला हुआ सोचे ये हम ते मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले,
हमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, 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 तू जाने ना। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल हैं। चेहरा है तेरा चंदा, नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजूल है, अंबर तक जाना ही फिजूल है। इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। जो तुम ना हो
रहेंगे हम नहीं जो तुम न हो, रहेंगे हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम काम करना जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो जो तुम न हो, जो तुम न हो।
నానా లింగి 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 లింగిడి లింగిడి కింద జంగిడి జంగిడి కింద కుసుమురి కుసుమురు ప్రియానంద మల్లెపూలు దళంగా శ్రీకాకుళం దండలు ఇరమండం గుర్తులు నాయమ్మ నా తల్లి నా చిరాబాబు బలిక 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 రగన్నొచ్చి పాట పడితే నిన్న వచ్చి నాట్యమాడితే నారాయణరావు చప్పలేస్తే నాయుడనొచ్చి మొగలేస్తే పాట మొత్తం ఊపే తర్వాయి పూసిన వంకాయ బద్ద బ్యాటరీ కళ్ళు టైంకు టుయ్యి గబ్బీకి సుర్రు సుర్రు